Hello children, hope you all are doing good today. Children, here see I am going to tell you a story of Vanaja, Lathika, Aruna, Teresa. So many childrens. What they were doing in this story, isn't it? See, they all were playing in a garden. They were about to go to home. They finished their playing and they were getting ready to go to home. So that garden was near to the river. Okay, so there are so many trees were there and animals were there. Okay, so while coming back to home, they were getting ready and they were talking to each other that let's go to home. So at that time they hear a noise. Then Vanaja said, "Oh, look at there, a flock of cranes." What she said? A flock of cranes. Children, have you seen cranes? You can usually find them near the river, near the lake, isn't it? So, here on the screen I am showing you that bird. What do we say that one? Yes, my children, it is a bird. Its name is crane. Look at the structure of that, how it looks. See, it has long legs and long neck, isn't it? By seeing that one, you can say that, oh, crane is going there. You can see and identify that, isn't it? So next what happened, Latika was there and she said, oh, they are flying towards the garden. See, look at there. Now they are settling on the tree near the pond. As I told you, usually cranes are found near lake, pond or river, isn't it? So they were flying towards the tree. ಹಾರ್ತಾ ಹಾರ್ತಾ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತು ಅದು? ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ಸ್, ಎಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೋತು ಅದು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆನ್ ಟ್ರೀ, ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಲತಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲನೂ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ಕ್ರೇನ್ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರ್ತಾ ಹಾರ್ತಾ ಬಂದು ಟ್ರೀ ಹತ್ರ ಕೂಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಸೊ ಅರುಣ, ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಓಕೆ, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ದೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಅವಳಿಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ದೇರ್, ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್. ಅಲ್ಲಿನ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ, ಸಮೀಪದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೂ ಇಷ್ಟ ತಾನೇ ಆ ಥರ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮೀಪ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಶಿ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್, ಶಾಲ್ ವಿ ಗೋ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದೆಮ್, ಶಿ ಸೆಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೇರ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ಪಾಂಡ್ in the garden slowly. And then Teresa said, shh, don't make noise, come slowly. They are not only cranes on the tree, there are also squirrel, ants, spiders, bats and myna. All they were on the tree. Oh, so many animals, isn't it? If you make any noise, then animal will flew away or animal will run away from there, isn't it? So children, for example, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬರ್ಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವೇನೋ ಕಾಳನ್ನು ಅಕ್ಕಿನ ಏನಾದರೂ ಹಾಕಿರ್ತೀರ, ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನೀವೇನಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಬಾಗಿಲು ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾತಾಡೋ ಸೌಂಡ್ ಆಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ನೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ರನ್ ಅವೇ, ಇಟ್ ಇಸ್ಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಟೆರೆಸಾ, ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ನಾಯ್ಸ್, ಕಮ್ ಸ್ಲೋಲಿ, ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆನ್ ದ ಟ್ರೀ, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, which animals are there children? See, squirrel, then ant, which animal it is? Yes, spider, then which one is this? You see for this bird only in the night, and this is called
a bat, not a cricket bat. Only this is BAT. The spelling is same only children. ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ BAT, ಬ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಣ್ಕಪ್ಲಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾವ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ which bird it is? Myna. Okay, so all were there. Teresa told, okay, without noising, we'll go slowly towards them, she told. And then Latika said, oh, look at that, the fish and the frog in the pond. What she said? Look at there, fish and which one? Frog is there in the pond. And then a tortoise is swimming in the pond. What she saw? Latika, a fish, a frog, and then tortoise. They were in the pond. Aruna said, oh, the chirping of the birds is very melodious to listen, isn't it? In the morning, early morning, or in the evening, you can see the chirping bird, chirping noise or chirping sound of the bird. It is very melodious, children. You can try it once. If you wake up early in the morning, you can hear such kind of noise. Or in the evening also, around 4 to 5 or sunset, you can see this bird sound. So all were excited to see different kinds of animals over there. And Ali was there, and he said, shall we mimic the birds? What he said? Shall we mimic? Whatever the bird sound is coming, we will mimic it. Mimic ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಪಕ್ಷಿ ಹೇಗೆ ಕೂಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಮಿಮಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ಮಾಡೋಣವಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಮಾ ಸೇಡ್, ಸ್ಟಾಪ್, ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ಎನಫ್, ಬಿಕಾಸ್ our mimicry will make the birds fly away, so don't do it. What she said? ಸೀಮಾ, ಮಾಡಬೇಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಸೌಂಡನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗುರುತಿಸ್ತವೆ. ಅವು ನೀವು ಬರ್ಡ್ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಈ ಥರ ನಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೆದರ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅವೆಲ್ಲನೂ ತಾವು ಕುಳಿತಿರೋ ಜಾಗದಿಂದ ದೇ ವಿಲ್ ಫ್ಲೂ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಲತಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಓ ರಂಗಪ್ಪ ಕೇಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ರಂಗಪ್ಪ? ಹಿ ವಾಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ garden. Okay, what Latika said, oh, Rangappa uncle came. The gardener, who is he? The gardener who is taking care of the garden. He came this way. And what she was telling about the Rangappa, he loves birds. ಲತಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ರಂಗಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. ರಂಗಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆನ್ ಯು. ಸೊ ಸ್ಟಾಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ನಾಯ್ಸ್. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು? ಲತಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ರಂಗಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಹಿ ಸೆಡ್, ರಂಗಪ್ಪ, ಲತಿಕಾ, ವಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹಿಯರ್? ಯಾಕೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು? ಎನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಲತಿಕಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಂಕಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಸಿ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ರೇನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಶಿ ಸೆಡ್? ಕ್ರೇನ್ ಪಕ್ಷಿನ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಲತಿಕಾ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ರಂಗಪ್ಪ ಅಂಕಲ್ಗೆ, ಇಸಂಟ್ ಇಟ್? ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ರಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಡು ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್? ದೆನ್ ಆನಂದ್ said, we know something about birds, not much, we know. Anand said, we know many things about the birds. What he said? We know all things.
ಅಬೌಟ್ ದ ಬರ್ಡ್, ನಮಗೆ ಬರ್ಡ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ದೆನ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ ಯು. ಏನಂತಾರೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಅಂಕಲ್ ಕೇಳಿ, ನೀವೇನು ಕೇಳ್ತಿರೋ ಕೇಳಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ದ ರಂಗಪ್ಪ ಸೇಡ್, ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ದೆನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಹಿಯರ್ I will ask you question, which is the green bird here? I will show and ask them, which is the green bird here? Then children say, that is a parrot. Yes. Then which is the black bird then? Children tell me, which is the black bird? You too know that. Yes, it is a crow, isn't it? So next he asked, which is the long-tailed bird? ಯಾವುದು ಮಕ್ಕಳೇ long-tailed bird? Yes, ಯಾವುದದು? Peacock ಅಲ್ವಾ? So next, which is the smallest bird that you have seen? Which is the smallest bird you have seen? Yes, my dears. What is that? See on the screen I am showing you. That is a sparrow. Alva? So next here, the biggest bird which you have seen. ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್? ಯೂಶ್ವಲಿ ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ನೋಡ್ತೀರಾ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ? ವಲ್ಚರ್, ರೈಟ್? ಈಗಲ್, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸಿ he is asking that, he is showing a picture of the bird and he is asking, what is that? Which bird it is, children? Then the children says, uncle, it is duck. Then Rangappa said, wow, very good, you know something about birds, isn't it? He said he was happy and he said that all kids know much about birds. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. Now I will show you few nest. What he said? ನಿಮಗೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮಗೀಗ ನೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಅಲ್ಲಿ he saw suddenly he saw a weaver bird over there on the tree, and then the weaver bird, what is meant by weaver bird? Have you seen such kind of bird? See on the screen I am showing you the weaver bird. It looks like this. See children, it is very small one, but if you look at the nest, see nest I am showing you on the screen, the nest which that bird is going to live in that. ನೀವೆಲ್ಲ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ನಾವಿರ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್? ಅವು ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು? ಮಳೆ, ಗಾಳಿ, ಬಿಸಿಲು, ಲೈಕ್ ಇನ್ ದ ಸೀಸನ್, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸೀಸನ್, ಸಮ್ಮರ್ ಇದೆ, ರೇನಿ ಸೀಸನ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವೇ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲಿವ್ obviously on the tree, but on the tree if it is raining, then how they will survive? For that they used to weave a nest. ಅವು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ? ನೆಸ್ಟನ್ನು ಹೆಣಿತವೆ. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ನೀವು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್, ದ ವೀವರ್ ಬರ್ಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಹೌಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಮ್ಯಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಲ್ಲಿನ ಕಡ್ಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಗ್ರಾಸ್, ಒಣಗಿರೋ ಗ್ರಾಸನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀಟಾಗಿ, ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಲೆಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೆರಡು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಯಾವ ಥರ ಹೆಣೆದಿದೆ ನೋಡಿ ಅದು. ಸೊ ಅವನು ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಣೆಯೋದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮನೆ ಬೇಕು, ಆ ಥರ ಮನೆ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅವರೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್
ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೀವರ್ ಬರ್ಡ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ನೀನು ಈ ಥರ ಹೆಣಿಬೇಕು ನೀನು ನಿನ್ನ ಮನೇನ ಅಂತ? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ರಂಗಪ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರೂ ಅಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ weaves that nest very beautifully. Do you know what happens few days ago? Rangappa said, do you know what happens few days ago? Our friend Kalleshi was grazing sheep. Grazing sheep means ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ, ಕುರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಶಿಪ್ಪನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಹುಲ್ಲಿರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಓಕೆ, ತಿನ್ನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಜಿಂಗ್ ಶೀಪ್. In this lesson, children, you have learned today with me different kinds of animals as well as different birds and insects. Okay, hope you have enjoyed this video along with me, and thank you for watching.